हेलो हाय मु विमल मु आपण मान समस्त को नमस्कार। आज भिडियो रे मु मध्यम प्रभु वाक्य कहउछंती आउ तांकर अपोजिशन रे जो माने अछंती से टॉपी भाई हम ओडिसा रो आउ से नाली गामुचा होंतु कि से अशोक होंतु कि आउ से के शास्त्री जो कोन कहउछंती चांती सी होंतु तांको विषय रे मु कहिबी। किंतु मो प्रथम जे निजको महान भाबुछंती आमे ग्रेट आमे ओडिसा गोटे महान आमे धर्म रक्षक जार जो माने कहती से मानको धमक दियंती एगुड़ा सब से मानकर नीति से मानको मु कहबी आपण जो आपण माने सब क्रिश्चियन मानको विरुद्ध जाउ जाई किछि लाभ अछि कि आपण मानको कोड बेनिफिट अछि कि आपण माने क्रिश्चियन को विरुद्ध तो जाइछंती ईश्वर को विरुद्ध रे जाइछंती सेटा कोन आपण को उपयुक्त कि इंटरनेट माध्यम रे घर घर देखिबे आपण मान को जानिबे सेतिबे आपण माने भाबुछंती कि अथवा जदि भाबुछंती ताहेले ठीक अछि भाबुछंती तो आपण माने आपण मानकर सम्मान हरौछंती। छोट पिला भी पागल कुकुर सब कहउछंती ए द्वारा आपण माने भर हो मंद हो दिता जाकर सब फेमस बापा चाउछंती एटा कोन मनुष्यर मूल्य थाय कि आज्ञा आपण जदि क्रिश्चियन मान को विरुद्ध जाउछंती हमर क्रिश्चियनिटी विषय रे जाउछंती बाइबल को अपप्रचार करछंती बाइबल धरि कि सब एमती लिखा होछि सेमती सेटा जानिछु हमें सेटा जानिछु कोठी अछि सेटा काढी दे कि सब प्रचार कोन एटा प्रचार कर देले माने हिंदू धर्म ये हो जिवो अर्थात सेटा दुर्बल धर्म जोटा कि हिंदू धर्म एक दुर्बल धर्म जेतिबे लोक व्यस्त होती घर जदि दुर्बल होता है से घर मालिक टिके चिंता करि थाए जे घर काले घुसुली जीव नष्ट हो जीव अंडाड़ी के धरिते कि धरी था हिंदू धर्म को आपण माने धरी कि बिडी की धरी था से अशोक को गोड़ धरिबा पाए नहीं से पारिबो नहीं पादर पादुका टिके धरि दियंती से धर्मर पादुका टिके धरि दियो आउ आपण कोन आपण तो बॉडी बिल्डिंग आपण मिलिटरी बोली कहउछंती ताहले आपण जाबडी की धर जदि कैपेसिटी किंतु मु आपण धन्यवाद देउछि काहे कि जानछंती मु आपण को धन्यवाद देउछि सब यूट्यूबर मानो को मु एडे की आपण को जति लोक गाली करछंती सेटा मते पसंद नै आपण को धन्यवाद देउछि बिकॉज ऑफ दैट जे आपण प्रचार करछंती प्रसार करछंती जणातरे हो कि जानतरे हो किंतु आपण जो प्रश्न करूछंती जाहारी पले को अन्य माने प्रभुकर विश्व सटीकता जानि पारुछंती सेटर कारण होछंती आपण जे मोर क्रिश्चियन जति जो यूट्यूब देउछंती ईश्वर को सपक्ष रे जो मेसेज देउछंती आज्ञा मु आपण मान को मते नमस्कार करके मु आपण को क्षमा मागुची आपण माने से पर गाली करंतु नै गाली गुला करके संग संग लागंतु नै एटा ठीक नै ताबले कहिबे ना जे भय रे सेमती कहउछ नै हमको वाक्य हमर को ईश्वर को सेमती भाषावादी रे गाली करबा पे दे नांती से माने से प्रकृत लोक माने से माने देबे ता बोली हमें देबा की तांकर भाषा हमें व्यवहार करबा की ताले हमर फरक कोन अछि क्रिश्चियन और हिंदू भीतर कोन फरक अछि मु सब बेले फरक का कहबी क्रिश्चियन और हिंदू भीतर फरक अछि भाषा रे हो ईश्वरिक भाव रे हो विश्वास रे हो चाली चलन रे हो आ दानशील रे भी अछि आज क्रिश्चियन लोक माने सब दान दियंती ताहा हिंदू लोक माने देखि पारंती नै हिंदू मानक भी दियंती मु देखिछि बहुत जगह रे मु अनुष्ठान जा कर थाई गोटे अनुष्ठान रे थिली बाइबल ट्रेनिंग करथिली सेते बेले से कैंपस भीतर गोटे प्रोग्राम होए सेठी गोटे स्वास्थ्य शिविर होए से स्वास्थ्य शिविर रे हिंदू लोक माने सिंदूर लगे के आसंती मु पछारे दीदी माने आपण माने आछंती जो कोन पे आछंती नाही स्वास्थ्य शिविर अछि हमर सब रोग डॉक्टर माने देखि प्रति वर्ष होउची आपण हिंदू अछंती एते अलाउ कराउची हां एति किछि नै समस्त हिंदू क्रिश्चियन समस्त सब औषध नै पारिबे मागणा रे काहे गया कोठी हिंदू धर्म रे हेति नै कि आ किए देउछ देखु ताके देबेनी आ जने देबा लोक के भी देखि पारिबे नै ताको देबार सक्षम नै ताके काली उपार्जन करि जाय छथि ताको टंकाडे देबे नै जागो पुस्तक लिखाई छी जे क्रिश्चियनिटी रे जने जदि कौन सी प्रकार लोक देखिला ताको कौशल रे जाओ भगवान तुमको आशीर्वाद करन कौशल रे जाओ यथेष्ट नुहे
ଯଦି ତାକୁ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତ୍ର ନ ଦେଇକି ତାକୁ କୁଶଳରେ ଯାଅ ବୋଲି କହିବାର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏପରି କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ଦାନ ଦେବେ। ଆହୁରି ଅନେକ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଦାନ ଉଲ୍ଟା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖୁଛି ସେ ନାଲି ଗାମୁଛା ଯାଇକି ସେଠି ଯାଇଛନ୍ତି ଓଲ୍ଟା ନେଉଛନ୍ତି। ଓଲ୍ଟା ନେଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର କଣ ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି? ସେ ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ ନେଉନାହାନ୍ତି କି? ଆପଣ ମାନେ ଯାଇକି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦଉଛନ୍ତି, ପୂଜାରୀ ନେଉନାହାନ୍ତି କି? ତାଙ୍କୁ ଦରମା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଦରମା ଦଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ସେଇଭଳି ପାଷ୍ଟର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଦାନ ସପ୍ତାହରେ ଦାନ ନିଅନ୍ତି ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ପାଷ୍ଟର ମାନେ ସେଟା ନେବେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପରମେଶ୍ୱର କଣ ଖାଇବେ କି? ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ନା ଆମଠୁ ନେଇକି ଖାଆନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେ ମୋଟାଏ ଚାଉଳ ରଖନ୍ତି, ଯେତିକି ମୋଟାରେ ଚାଉଳ ତାର ନିୟମ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ସେ ଚାଉଳ ଯୋଉଟା ରୋଷେଇ ଡେକ୍ସିରେ ପକନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆମେନ୍ କହିକି ମୋଟାଏ ଚାଉଳ ଖାଇକି ପୃଥକ କରିକି ଗୋଟିଏ କୌଣସି କୁଣ୍ଡି ହଉ ଯାଉଛି ରଖନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ସପ୍ତାହରେ 2 ସପ୍ତାହରେ ନିଅନ୍ତି। ସେଟା ଚାଉଳ ନେବେ ନା ବେତନ ଯୋଗ୍ୟ। ଯିଏ କର୍ମ କରିବ ତାର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଆତ୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାରୀରିକ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କେ ସେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ନେବେ। ଆଉ ଯାହା ଧର୍ମା ସପୋର୍ଟ ଯୋଉ ଆମେ ଦବା କହିଲେ ସେଟା ସପୋର୍ଟ ସେଇଟା କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନର ନେବେ। ଏଇ ଯୋଉ ସେମାନେ କିଛି ଲାଳସାରେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥିଲେ ଯୋଉମାନେ କି ଏଇପରି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ବତାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଉପରବାଲାଙ୍କୁ ଜଣା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଚାଉଳ କିଏ ମାଗିକି ଶୋଷଣ କରି ନେଉନାହାନ୍ତି, ପାଷ୍ଟର କି ଏମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଧର୍ମାନ୍ତର କଥା ଏତେ ଲୋକ ଭିଡିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରମାଣ ତ ପାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯିଏ ଧର୍ମାନ୍ତର କୌଣସି କିଛି ଚାଉଳ ଚୁଡା ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମାନେ ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ ବା ପ୍ରମାଣ ସହିତ କୌଣସି ଏଫଆଇଆର ତ କେବେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଭିଡିଓ ଖାଲି ଏଇ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଦେଖେ ଯୋଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟହୀନ ଲୋକମାନେ ମାନେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ନାହିଁ, ଉତ୍ତର ଅନ୍ୟମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଯାଇପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି କଲେ ରେଡି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଟିକେ ଭୁଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଥମ୍ବନେଲରେ କୁକୁର ଚିତ୍ର କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ମାନେ ବହୁତ କୁକୁର କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ କୌଣସି ଗାଳି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ନମ୍ରତାରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ସିଏ ଯେମିତି ହଉଛି ସେ ପ୍ରକୃତ ଲୋକମାନେ ସେପରି ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ ତାଙ୍କର ଭାଷା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? କେତେବେଳେ ମା ଥିବେ ଦୋକାନ ମା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମା ଡିଆସ, ସେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ନ ମିଶିଲେ ସେମାନେ ରାଗରେ ହଉ କି ଶାନ୍ତିରେ ହଉ କି ଖୁସିରେ ହଉ କି ଆନନ୍ଦରେ ହଉ କି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପରେ ହଉ ସେଇ ଶବ୍ଦଟା ପ୍ଲସ୍ କରିକି କଥା ହେବେ। এটা ପ୍ରକୃତି ସେମାନଙ୍କର, ଶିକ୍ଷା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର। ଆମର ବାଇବେଲ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦିଏନି ବାହା କରିକି ଗାଳି କରିବା ପାଇଁ, ଏମିତି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମିତି କୁହନ୍ତୁ, ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ପାଗଳ ମାନେ ପାଗଳ ହଉଥାନ୍ତୁ, ପାଗଳ ଯିଏ ହେବ ସେ ପାଗଳ ହିଁ ହବ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଭଳିଆ ହେଲେ ସେ ପାଗଳ ସହିତ ଗଣିତ କରିବେ, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଏଟା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲିଜ ସେମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ରାଇଟରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ କରେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରେ, ମୁଁ ଲାଇକ୍ କରେ, କମେଣ୍ଟ ବି ଦିଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ମାନେ କେବେଠୁ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭିଡିଓ ବନେଇବା। ଭାଇ ତମେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ କର, ଏମାନେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ବନାଉଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ତମେ କଣ କହୁଛ? ଘରେ ଟିକେ କାମ କରେ, ଘରର କାମ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସମୟ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡିଓ ବନେଇବି କହିକି ବନେଇବି ଫାଷ୍ଟରେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଠାରେ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଟା ବାଧାର କାରଣ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ ଭାବି ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଳି କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ସଠିକରେ। ଆଉ
ସେମାନେ ସବୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସବୁ ମହାନ ଲୋକ, ଆମେ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ ସେମାନେ କମଉଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଇନସଲ୍ଟେଡ ବିଷୟକୁ। ଏକ୍ଚୁଆଲି ଗଡ୍ ୱିଲ୍ ଜଜ୍ ଦେମ୍, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ମେସେଜରେ ଦିଅନ୍ତି ଏମାନେ ଦିନେ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ଏଇଟା ଆମେ କହିପାରିବେନି ଏମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ନା, ଏମାନେ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ ନା, ଆମେ କହିପାରିବାନି ସେଇଟା। ଯିଏ ଅଜଣାତରେ ଭୁଲ କରେ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଜଣକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ପରେ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ ତାପରେ ମାନେ ସରି ବୋଲି କହିଲେ ସେ କ୍ଷମା ହେବ କି ସେଇଟା? ଆପଣ ଅଜଣାତରେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ବାଜିଗଲା, ତାକୁ ସରି କହିଲେ ସେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣି ଶୁଣି ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେଠି କିଲ୍ ଅଲ୍ ଦ ୱିଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଟା ତପି ମିଶ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କର। ସେଟା ହିଁ ତ ୱିଲ୍ସ ମାନେ କଣ? ଡାହାଣୀ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଶୈତାନ ମାନଙ୍କୁ ମାରା କରେ, ପ୍ରତିବାଦ ଆଶିଷ ଦେ ଶୈତାନ ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିବାଦ করে ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ଅଲଗା କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ମାନେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ, ମୁଁ କଥା ତ କ୍ଲିୟରଲି ସିଏ ପାଠ ଛାଟରେ ନାହିଁ, କିଏ ଜାଣେ ସେ ଭୁକୁଛି, କାଲି ତାର ଶବ୍ଦ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ଅଛି ସେ ଟିକେ ଡିବେଟରେ ବସିପାରେ କି? ସେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କରୁଛି, ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ବିଷୟରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଯୋଉ କହୁନି 14 ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କର 62 ତାର ଆଦିରେ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ, ସେ କଥା ଜାଣିଛି। ଏ ରାମଙ୍କ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ରକ୍ ଖାତା ଭଳିଆ ଯୋଉ ଖସି ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅବତାର ନେଇ ଏଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଏଟା ଖାତା ଚେରି ମାନେ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଖାତା ଦିଅ ଭାଇ, ଆଉ ସେଟା ବି ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ସେଟା ଚିରିକି ଫିକିଦେବ ଆଉ ଗୋଟେ, ଏମିତି ରକ୍ ଖାତା ଭଳିଆ ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ଦିହରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ସେ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଥିଲେ। ଆମେ ଯେମିତି ଯୋଉ ପାଟିରେ କହୁଛୁ ସେପରି କହୁଥିଲେ, ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଥିଲେ, କଲିଂ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆଜି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ଲୋକ ଦେଖିଲେ, ଯୋଉମାନେ ମାନେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ପିତାଙ୍କ ମହିମା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ। ମୋର ଶେଷର ଅନୁରୋଧ ଟପି ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମେସେଜ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଭଳିଆ ଦେଉଛନ୍ତି, କୋଉଠି କୋଉଠି ଘଟଣା ହେଲା, ଏଇଟା ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯଦି ଆପଣ ଫୋନ କରିବେ, ଆଉ ମୋର 8260962258 ଏ କଲ୍ କରିବେ, ଯଦି ମୁଁ ରିସିଭ୍ କରିବି ଆପଣଙ୍କର, ତାପରେ ମୁଁ ସେଟା କହିବି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଘଟଣା ଏମିତି ହେଲା, ହେଇଠି ଘଟଣା ନାଇଁ, ସେ ଘଟଣା ହେଲା ସେଇଟା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଭାଇ ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଜାବର ଘଟଣା, ସେଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ଆଉ ସେଟା ମୁଁ କହିବିନି, ଫୋନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇ କଥାକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ବି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହୀନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟଧାରୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ମତେ କଲ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଘଟଣା ଯାକ ବି ଦେଖିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଆଉ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଯୋଉ ଟପି ମିଶ୍ର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ଶକ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଏବେ ରମାକାନ୍ତ ପାଣି ଆଜ୍ଞା ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଅନମୋଲ ମଲ୍ଲିକ, ଏମାନେ ସବୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଧରିବେ, ଟ୍ରକରେ ବାନ୍ଧିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଥାଇପାରେ, ଯଦି ନାଇଁ ଜାଣି ଶୁଣି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି କେତେ ଅଛି, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନହେଲେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯାହା ବି ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ କରିକି ଡାକନ୍ତୁ, ସେ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟେଜରେ ବସନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେମାନେ ବିବେଚନା ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ବା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ପାଇବେ। ସେ ଭିତରେ ପୂର୍ବରୁ କଣ ବାଛିକି ସେ କୁଶରେ ଚଢିଛନ୍ତି କି ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସମଗ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ନହେଲେ ସେତେବେଳେ ଯେତିକି ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେଇମାନେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ପାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭଗବାନ କଥା ଯଦି କହିବା, ଏଇ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ପାଉଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ପିତର ବି କହିଛନ୍ତି,
ଜେଲ ଫିଟିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭଗବାନ କହିବା କି? ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ସଦୃଶ ସିନା କହିବା, ଆମେ ସେ ଭଗବାନ କେମିତି ପୂଜା କରିବା? ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବେ। ଆମେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ 0 ପଏଣ୍ଟରେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗାଳି କରିବେ, ନମ୍ରତାରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ସେମିତି ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଚେକ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି। ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର କରନ୍ତୁ, ଅତିଥି ଭାବରେ ଡାକନ୍ତୁ, ଖାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କହିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ତୀର ମାରିଦେଲେ ତାକୁ ଭଗବାନ କହିବା, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଜଣେ ତୀର ମାରିବା କି ଆବଶ୍ୟକ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୁ? ପରମେଶ୍ୱର ଆଦେଶ କଲେ, ଜଳ ପ୍ଲାବନରେ ନୋହଙ୍କର ଶୁଣିଲେ, ସେଟା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଚେତାବନୀ ଦେଲେ, ତଥାପି ଲୋକ ପରିହାସ କଲେ, ମଂସ ଭାଜିରେ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ହସ ଖୁସିରେ ଯିଏ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ଆପଣା ଆପଣା ମାନେ ବିଳାସ ଶୂନ୍ୟରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡାକ ପକେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ଆଦେଶ କରୁ କରୁ ପୃଥିବୀ ଠଳମଳ ଆଦେଶ କଲେ, ଏହି ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ସବୁ ତରଳି ଯିବ, ପ୍ରକୃତ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ସେମିତି ହେବ। ଆକୁ ଭଗବାନ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାରିବା କି ଦରକାର? ଧନୁର୍ଦ୍ଧରକୁ ମୁଁ ତ କହୁଛି, ଯଦି ଜାତି ଭେଦ ଦେଖିଲି ଯେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତିର ଯେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ, ଆମେ ପୁଣି ଭଗବାନକୁ ବି ମାରୁଛୁ। ଗୋଟିରେ ମାରିଗଲେ ସେ ଭଗବାନ ମରିଯାଉଛି, ଆଉ ଥରେ ସେଟା ଆଉ ଥରେ ଅଲଗା ରୂପରେ ଆସିଲା, ତାକୁ ମରିଗଲା। ସେଠି ରଫ୍ ଖାତା କି ଆଜ୍ଞା, ରଫ୍ ଖାତା ଭଳିଆ ଆମେ ଏଇଟା ଗନ୍ଧିଲାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଇବା, ଆଉ ନୂଆରେ ବି ଯେ ସାଉଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଆସୁନି, ଏ ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋଫୋନଟା ମୁଁ ଆଣିଲି ସେଇଟା ବି ହଉନି। ତ ମୁଁ କଣ ଯୋଉ ବେସନ ମୁଁ 7 ଥର ମାରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। 7 ଥର ମାରି ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଗୋଟେ ଡେଭଲପ ଅପସନ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା, ସେଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦେଲି। ଅନ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ସାଉଣ୍ଡଟା ଆସିଲା। ସେଇଟା ବି ମୋର ଗୋଟେ ଏମିତି ରଫ୍ ଖାତା ଭଳିଆ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଭିଡିଓକୁ ହାତରେ ଡିଲିଟ୍ କରିବି, ଆଉ ଥରେ ଭିଡିଓ ବନେଇ, ଆଉ ଥରେ ସେଟା ଗୋଟେ ଏଡିଟିଂ କରି, ଆଉ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲି, ଆଉ ଭିଡିଓ ବନେଇଲି, ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲି, ଆଉ ଥରେ ଭିଡିଓ ବନେଇଲି। ଏମିତି ଭିଡିଓ ବନେଇ ମାନେ ସେମିତି ଆଜି ଭଗବାନ କଣ ହେଲେ, ଜଳରେ ବୁଡିଗଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପରେ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ବାହାରିଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ସେଠି ମରିଗଲେ। ନଉଥିବେ ଆଉ। ଯେତେବେଳେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଲୋକ କଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ବଳି ଦେଉଥିଲେ, ପାପ କରୁଥିଲେ, ବଳି ଦେଉଥିଲେ, ପୁଣି ପାପ କରୁଥିଲେ, ବଳି ଦେଉଥିଲେ, ପାପ କରୁଥିଲେ, ବଳି ଦେଉଥିଲେ, ଏନ୍ତା ମାନେ ଚାଲୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ଘୁରୁଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିବା, ଯେମିତି ଥରଟେ ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ, ଜଣେ ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଆଉ ଲେଶ ମାତ୍ର ପାପ ନଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପାପକୁ ନେଇପାରିବେ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକରେ, ଧାର୍ମିକ ନାହିଁ ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ଆଜ୍ଞା ରାମ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲେ? କୃଷ୍ଣ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲେ? ରାମ କୃଷ୍ଣ ବି ଥିଲେ, ଯଦି ସେମାନେ ବି ଧାର୍ମିକ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଜଗତରେ ଧାର୍ମିକ କେହି ନାହିଁ, କେବଳ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ହେବ ନାହିଁ, ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବ। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି ଯେ ଧାର୍ମିକ ହେବା ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସହାୟତା ଅଛି, ଯଦି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦେବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି ଜାଣିନି, ମୁଁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ କାହିଁକି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେ ସତ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଜାଣି ତାହା କରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଟା ହିଁ ପାପ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟହୀନ ଏକ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମନା କରୁନି, ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କୁଟିଆ ଆଦିବାସୀ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ କହୁଛି କୁଟିଆ ଆଦିବାସୀ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ଉତ୍ତେଜିତ, ମାନେ ଉତ୍ତୋଳନ ହେଲା ଭଳିଆ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଗୋଟେ କନଭର୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି କରିବୁ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି କରିବୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜାଣୁନୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏମିତି କି ଅପହଞ୍ଚ ଜାଗା, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଦୁର୍ବଳ ବିଷୟ ବି ରହିଯାଇଛି,
ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ, କେମିତି ଚାଲିବେ ସେଟା ବି ଶିଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ପାଳକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବ ନାହିଁ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଭାଇ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଧାର କରିବ ନାହିଁ, କି ପାଷ୍ଟର କି ଯିଏ ଗୋଟେ ବିଶପ ଡାଇରେକ୍ଟର ସେମାନେ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦେଖିଲା ଏଇ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ସେଠି ଯାଇକି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖାନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆପଣ ମେସେଜ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ ସବୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ମୂର୍ଖତା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ସମୟ ମିଳେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜଣାଇ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।